వెల్కమ్ బ్యాక్ డియర్ స్టూడెంట్స్. ఇప్పటి వరకు మనం ఆక్సిజన్ CO2 ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే దాని మీద కొన్ని బిట్స్ మనం చూద్దాం. వాట్ ఈజ్ మెథీమోగ్లోబిన్? మెథీమోగ్లోబిన్ refers to it is oxidized hemoglobin. Methemoglobin is nothing but oxidized hemoglobin because oxygenation ante normal oxyhemoglobin. How much oxygen blood supplies to tissues in one circulation? Oka circulation lo enta oxygen cells ki reach avutundi ante we have already discussed that it is 25%. How oxygen enters in blood from alveoli of lungs? ఎలా రీచ్ అవుతుంది? త్రూ సింపుల్ డిఫ్యూజన్. ఆక్సిజన్ డిసోసియేషన్ కర్వ్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ ఈజ్ సిగ్మాయిడ్. ఎస్ షేప్డ్ అని చెప్పుకున్నాం కదా, సిగ్మాయిడ్. అది లెఫ్ట్కి రైట్కి షిఫ్ట్ అవ్వచ్చు. ఆ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ హీమోగ్లోబిన్ కెన్ క్యారీ ఆక్సిజన్ మాలిక్యూల్ 4. ఇక్కడ 4 8 అనే డౌట్ వస్తుంది. 8 అంటే ఆటమ్స్, 4 అంటే మాలిక్యూల్స్. ఇక్కడ అడిగింది ఆక్సిజన్ molecules ani, so the correct option is second, 4 molecules. Danne saturated hemoglobin ani antam. Oxygen in lungs ultimately reaches alveoli, trachea, bronchus, bronchioles. Trachea nunchi bronchus vastundi, bronchus nunchi bronchioles, and ultimately reaches alveoli. That is the correct option, alveoli. In vertebrate blood, the carrier of oxygen to the tissue of respiratory pigment is hemoglobin. Hemoglobin is ikkada adigindane respiratory pigment ani ikkada adigaru. What is that? What is hemoglobin ani next adigaru. So it is a respiratory pigment. Skin pigment enti? Melanin. Yes. Amount of oxygen present in 1 gram of hemoglobin is 1.34 ml. ఇది మనం రిపీటెడ్గా చెప్పుకుంటూనే ఉన్నాము. సో 1.34 ml ఆక్సిజన్ కెన్ బి క్యారీడ్ బై 1 gram of hemoglobin. So which one is correct factor for right shifting of oxyhemoglobin dissociation curve? రైట్ షిఫ్టింగ్ అన్నాము. సో ఇలా ఉన్నప్పుడు ఇది దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ యాక్సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ వై యాక్సిస్. ఇందులో ఇలా చూసినప్పుడు రైట్ షిఫ్ట్ చూసింది టెంపరేచర్ హై, CO2 హై, PCO2 పార్షియల్ ప్రెషర్ ఆఫ్ CO2 హై, 2-3 DPG హై, pH లో, H+ కాన్సంట్రేషన్ హై. చూద్దాం which one is correct factor for right shifting of oxyhemoglobin dissociation curve? So pH కాదు, high temperature. pH high ఉంది అంటే low PCO2. సో ఇది రిలేటెడ్, కరెక్ట్ ఆప్షన్స్. సో కాదు. high PO2 ఆక్సిజన్తో కాదు. ఓకే. Oxygen hemoglobin dissociation curve will shift to right on decrease of. ఇక్కడ డిక్రీజ్ అని ఇచ్చేసారు కాబట్టి డైరెక్ట్గా pH డిక్రీజ్ అయినప్పుడు it will shift to right. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అయ్యింది అనుకోండి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కాన్సన్ట్రేషన్ కనుక డిక్రీజ్ అయితే H+ కాన్సన్ట్రేషన్ ఏమవుతుంది? H+ కాన్సన్ట్రేషన్
డిక్రీజ్ అవుతుంది. డిక్రీజ్ అయితే H+ కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అవుతుంది. H+ కాన్సన్ట్రేషన్ డిక్రీజ్ అయితే pH ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో pH ఇంక్రీజ్ అయితే లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. ఇది తగ్గింది అన్నాం కాబట్టి రైట్కి. టెంపరేచర్ కూడా డిక్రీజ్ అయితే లెఫ్ట్కి షిఫ్ట్ అవుతుంది. బాడీ టిష్యూస్ అబ్టైన్ ఆక్సిజన్ ఫ్రమ్ ఆక్సిహీమోగ్లోబిన్ బికాస్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిసోసియేషన్ ఇన్ టిష్యూస్ caused by body tissues obtain oxygen from oxyhemoglobin because of its dissociation in tissues caused by low oxygen concentration and high CO2 concentration. Under normal conditions, what amount of oxygen is delivered? Under normal conditions, what amount of oxygen is delivered by 100 ml of oxygenated blood? So, మనం oxygen అన్నాం కదా 5. 100 ml of oxygenated blood, only 25%. అంటే ఇది 20 mlని క్యారీ చేస్తే ఫైనలీ 5 ml విల్ రీచ్ ద సెల్. డెలివర్డ్ అన్నాం. సో సెల్కి డెలివర్ అయ్యేది, ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యేది కాదు, డెలివర్ అయ్యేది, రీచ్ అయ్యేది ఫైనలీ. వాట్ % ఆఫ్ CO2 ఫ్లోస్ ఇన్ బ్లడ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ బైకార్బోనేట్స్? చెప్పండి. 70%. మోస్ట్ ఆఫ్ ద కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈస్ క్యారీడ్ ఇన్ ద బ్లడ్ యాజ్ bicarbonates. Carbon dioxide is transported from tissue to respiratory surface by only plasma and erythrocytes. Carbon dioxide entering erythrocytes reacts with water to form carbonic acid. Enzyme is carbonic anhydrase. Ivanni direct questions. Partial pressure of carbon dioxide in alveoli, atmospheric air and tissues will be. Atmosphere లో 0.3 ఉంటుంది, అది గుర్తుంటే ఇక్కడ ఆన్సర్ ఈజీ. ఫస్ట్ CO ఇది 0.3 ఫస్ట్ ఇచ్చారు కాబట్టి ఈ రెండు రాంగ్, బికాస్ మధ్యలో అడిగారు అట్మాస్ఫియర్. సో ఇది కరెక్ట్ ఆప్షన్. 40, 0.3 and 45. These are the partial pressures of CO2 in alveoli, atmosphere and in tissues. చూడండి, టిష్యూస్లో హైగా ఉంది కాబట్టి సింప్లీ గెట్స్ డిఫ్యూజ్ టు అట్మాస్ఫియర్. CO2 is transported mainly as carbaminohemoglobin, bicarbonate, oxyhemoglobin, carboxyhemoglobin, bicarbonate ఫామ్లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది. Every 100 ml of deoxygenated blood delivers around CO2 to alveoli. 4 ml of CO2. So this is the end of the session, my dear students. I hope you all tried well. And finally, కాన్సెప్ట్ చదివితే మనకి బిట్స్ అన్నీ డైరెక్ట్గానే వచ్చేసాయి. ఏ కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా కాన్సెప్ట్ మీద గ్రిప్ ఉంటే బిట్స్ అన్నీ మనం క్లియర్గా, ఫాస్ట్గా అండ్ విత్ క్లారిటీ అండ్ కాన్ఫిడెన్స్ వీ కెన్ ఆన్సర్ ద బిట్స్. మనం నెక్స్ట్ సెషన్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంకా ఫ్యూ మోర్ బిట్స్ ఇంకొంత అడ్వాన్స్డ్ లెవెల్లో మనం చేద్దాం. ఇన్ డెప్త్ స్టడీ చేసుకొని వచ్చి కాస్త హయ్యర్ ఆర్డర్ బిట్స్ని మనం ట్రై చేద్దాం. వెల్ డన్. ఇప్పటి వరకు బాగా చేశారు, గుడ్ ఎఫర్ట్స్ చూపించారు, వెల్ డన్. అండ్ ఫ్యూచర్లో కూడా సేమ్ ఎఫర్ట్ కంటిన్యూ చేయండి. ఆల్ ది బెస్ట్.